Thank you, sir, for those insights. Now I call upon Honorable Finance Minister to address the gathering. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, సహచర మంత్రులకు, గౌరవ నారా లోకేష్ గారికి, చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి, విచ్చేసినటువంటి కలెక్టర్స్ కి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. The aim of this meeting is not only about assessing the progress or reviewing the progress. It's about realigning the entire government machinery towards one common objective, that is efficient delivery, disciplined expenditure and visible results on the ground. As Finance Minister, my message is very simple. Every rupee spent by the government must create value to the people. It is not about spend more, it is about spend better. Especially when the resources are limited. You know what we are going through at present. There is a huge resource gap between what we are earning and what we are spending. As a finance minister, I find it as a challenging times, but as the chief minister always says, it is an inspiring time for him. For a man who has seen every crisis as an opportunity, it is an inspiring time for him. But for me, every day it is a challenging time with so much of resource gap to manage at every step, starting from salaries, pensions to the developmental expenditure. So I request every secretary, every collector to spend wisely within the allocated budget and make, instead of spending, what should be our thing is, what is the outcome based? Rather than spending on what is released, what is amount spent, we are seeing it in physical numbers. What is that quality change we could bring in the lives of the people should be the measure yardstick for the collectors to come. It is in a state level we go by the numbers, but in the field as collectors we should see if we have spent on a road, what outcome has it given. If we have spent in a hospital, what is the quality of change it has brought. That should be the real motive of the thing. So basically, we as a finance department, we are here, we always request, to avoid the wasteful expenditure. And I also request, it is not only about spending wisely, it is also about earning wisely. Collectors must also take good interest in all the revenue earning departments, which Honorable Chief Minister has been repeatedly saying. It's not only about spending. Now we have to tighten wherever there is a loophole in the system, and we should earn more so that we can give better services to the people. And I request you to use the technology, and which is very handy tool which the Honorable Chief Minister has built in as a backbone to the entire government machinery. I want every collector to use all the infrastructure, especially digital infrastructure created by the Honorable Chief Minister. So revenue mobilization is one of the biggest priorities of the government. So when it comes to the welfare, we are doing the best. ఎక్కడ కూడా ఏ రాష్ట్రంతో కంపేర్ చేసినా కూడా వేస్ట్ఫుల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేటువంటిది లేకుండా డైరెక్ట్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ ఏదైతే చేస్తా ఉన్నామో చాలా ఎఫిషియెంట్ గా వెళ్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం డెవలప్మెంట్ లోకి వచ్చేటప్పటికి దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు కోట్. Over a period of time, various departments agreements enter అవుతూ వచ్చినాయి, టెండర్స్ పిలిచే అగ్రిమెంట్స్ ఎంటర్ అవుతూ వచ్చినాయి. ఆల్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ఫోర్స్. బట్ హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ రివ్యూ చేసినప్పుడు వారి ప్రయారిటీస్ ఏంది అనేటువంటిది ప్రతి శాఖకి, ప్రతి సెక్టర్ కి చెప్పారు. I want the collectors and the secretaries to implement as per the Honorable Chief Minister's direction. ఏమవుతుంది అని అంటే, లేకపోతే ఎక్కడో థిన్ గా స్పెండ్ చేస్తున్నాం. ఒక 10 ప్రాజెక్ట్స్ 20 ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే ఆ 10 ప్రాజెక్ట్స్ లో థిన్ గా స్పెండ్ చేస్తున్నాము. ఆ బిల్స్ అన్ని వస్తున్నాయి, హానర్ చేయలేకపోతే కోర్టుకు వెళ్తా ఉన్నాయి, మన ప్రయారిటీస్ దెబ్బతింటున్నాయి. ఆనరబుల్ సీఎం గారి డైరెక్షన్ మిస్ అవుతా ఉంది మీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది సెక్రటరీస్, సీఎం గారు ఏది ప్రయారిటీ, ఇరిగేషన్ లో ఏది ప్రయారిటీ అంటే అది, రోడ్స్ లో ఏది ప్రయారిటీ అంటే అది, ఆ ప్రయారిటీ సెక్టర్ ని మీరు చేయకపోతే ఓపెన్ ఎండెడ్ కాంట్రాక్ట్స్ ప్రెషర్ బిల్డ్ చేస్తా ఉన్నాయి సిస్టమ్ మీద. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డిపార్ట్మెంట్ మనం తీసుకుంటే 96,000 crores ఓపెన్ ఎండెడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి, విచ్ ఆర్ అట్ వేరియస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. వాటిలో ఏది ప్రయారిటీ అనేటువంటిది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ శాఖకు డైరెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు వాటిని మాత్రమే మనం ఎక్స్పెండిచర్ జరిగేటట్టు చూస్తే డెలివరబుల్స్ కూడా మనం ఎఫిషియెంట్ గా ప్రజలకు చూపించగలుగుతాం, రిజల్ట్స్ చూపించగలుగుతాం. సో ఆల్ సెక్రటరీస్ దాని మీద ఫోకస్ పెట్టమని చెప్పి ఒక రిక్వెస్ట్. రెండవది,
మనం బడ్జెట్ లోనే సఫిషియెంట్ కుషన్ ఇచ్చాం. మోర్ దెన్ అవర్ రిసోర్సెస్ మనం ఎక్స్ట్రా ప్లాన్ చేసుకున్నాం. కానీ చాలా శాఖల నుంచి బడ్జెట్ ని దాటి ప్రతిపాదనలు పంపిస్తున్నారు. ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ సెక్రటరీ రీఓరియంటేషన్. మీరు ప్రపోజల్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి పంపించి మియర్లీ మా దగ్గర నుంచి నో చెప్పించుకోవడం కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ అడ్వైజబుల్. వీఆర్ నాట్ హియర్ టు సే నో, వీఆర్ హియర్ టు సే ఎస్ టు వాట్ ది చీఫ్ మినిస్టర్ అనౌన్సెస్. మీ ప్రయారిటీస్ ని విత్ ఇన్ ది బడ్జెట్ లో పెట్టి పంపించేలాగా చూడమని చెప్తున్నా. అట్ ది సేమ్ టైం కలెక్టర్స్ కూడా క్షేత్రస్థాయిలో ఏది అవసరమో ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో దాని మీద ఫోకస్ పెట్టమనేటువంటిది నా రిక్వెస్ట్. వన్స్ అగైన్ ఐ థ్యాంక్ ఎవ్రీబడి ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. May I now request the Honorable Chief Minister to deliver his keynote address, please. సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు, చీఫ్ సెక్రటరీ, కలెక్టర్స్ అండ్ సీనియర్ సెక్రటరీస్, ఆల్ అఫీషియల్స్, ఫ్రెండ్స్, మనం ఒక పద్ధతి ప్రకారం గవర్నమెంట్ లో అనేక ప్రొసీజర్స్ తీసుకొచ్చాం. 23 నెలలు నేను ఎవ్రీడే కౌంట్ చేసుకుంటున్నాను, ఎవ్రీ అవర్ కూడా కౌంట్ చేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే టైం ఈజ్ వెరీ ఎసెన్స్. సిస్టమ్స్ కూడా కొన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాం. ఎవ్రీ మంత్ క్యాబినెట్ మీటింగ్, ఎవ్రీ 15 days, ఎవ్రీ మంత్ SIPB, SIPC, అదే సమయంలో వన్స్ ఇన్ 3 months కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్. ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఎక్కడికక్కడ సిస్టమేటిక్ గా మనం అందరం కలిసి సమిష్టిగా పనిచేయడానికి ముందుకు పోతున్నాం. ఇది 7వ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్. నేను 4వసారి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటికీ వారసత్వంగా వచ్చిన సమస్యలు మనం చూస్తే, ఇప్పుడే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చెప్తున్నాడు, 9,74,000 కోట్ల రూపాయలు డెట్. అట్ వన్ స్టేజ్ కేంద్రం ఇచ్చే CSS స్కీమ్స్ అని నిలిపేయడం. అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చే స్కీమ్స్ దేనికి ఇస్తారు? కొన్ని మనం చేస్తాం, కొన్ని వాళ్ళు ఇస్తారు, దానికి మనం కూడా మ్యాచింగ్ ఇవ్వాలి. అలాంటివి దగ్గర 10,000 కోట్ల రూపాయలు డైవర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వడం మానేసి, నేను ఢిల్లీకి పోతే విష్ లిస్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. నాకు నేను వాళ్ళని సమస్య అడిగితే వాళ్ళు ఒక విష్ లిస్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇంకొక పక్క 1,35,000 కోట్ల రూపాయలు లయబిలిటీస్ పనులు అయిపోయినాయి, డబ్బులు పే చేయకుండా ఉండే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా మనం చూసినప్పుడు ఈరోజు దగ్గర కొన్ని మార్పులు కూడా పోయిన కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ కి ఈ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ కి జిల్లా కలెక్టర్స్ అదనంగా వచ్చారు. 2 కొత్త జిల్లాలు ఫామ్ చేశాం. 28 జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మళ్లీ మొదటి కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఇది. దానికి మిమ్మల్ని అందరినీ, కొత్త కలెక్టర్స్ కూడా, కొంతమంది కలెక్టర్స్ కూడా మారారు, అందరికి కూడా ఈ కాన్ఫరెన్స్ కు వెల్కమ్. మేము ఎన్నికల్లో వీఆర్ ఇన్ డెమోక్రసీ. మనందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన, నిన్న కూడా ఎలక్షన్లు మీరు చూశారు, ప్రజల మ్యాండేట్ చూశారు. పర్ఫామ్ చేయకపోతే ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేసే పరిస్థితులు లేరు. అదే మరిగా పర్ఫార్మెన్స్ చేసి ప్రాపర్ గా గవర్నమెంట్ కూడా కమ్యూనికేట్ చేయగలిగితే, గవర్నమెంట్ అన్నప్పుడు మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒక పాలిటీషియన్స్ కాదు, అధికార యంత్రాంగం, మినిస్టర్స్ అందరం కూడా మనం పర్ఫామ్ చేయడమే కాకుండా మనం కమ్యూనికేషన్ కూడా పర్ఫెక్ట్ గా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ రోజు నేను, అదే మరిగా మిత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈరోజు డిప్యూటీ సీఎం రాలేకపోయారు, ఆయన కొద్దిగా సుస్థి ఉందని రాలేకపోయారు. కానీ ఇద్దరం కలిసి మేము ఇచ్చిన హామీ, అదే మరి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో మేము ఇచ్చిన హామీ, రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తామని చెప్పాం.
అదేవిధంగా సంక్షేమం, డెవలప్మెంట్, గుడ్ గవర్నెన్స్, ఈ మూడు కూడా మాకుండే అనుభవం. అదే మరి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి అడ్వాంటేజ్. ఒకప్పుడు నేను అనుకున్నా కూడా ఇప్పుడే కేశవ్ గారు అంటున్నారు ఆయనకు ఫైనాన్సెస్ షార్ట్ ఫాల్ ఉంది. పీయూష్ గారు యాజ్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీగా ఆయన డ్యూటీ ఇది కాదని చెప్పాలి, లేకుంటే ఎక్కడికక్కడ ఇది చేయాలి. యాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ నాకు ఒక కమిట్మెంట్ ఉంది, చెప్పింది నిలబెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ వేర్ ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్. ఈ అన్నింటి మధ్య మీరు చూసినప్పుడు నేను క్లియర్ గా మీ అందరికి మళ్ళీ చెప్తున్నా, ట్రూత్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్. దట్ ఈస్ వేర్ ఎన్డీఏ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ డూయింగ్. ఎక్కడికక్కడ మీరు చూస్తే ఒకటి వెల్ఫేర్ ఇవ్వకపోతే పబ్లిక్ లో ఒక సానుకూలమైన వాతావరణం. ప్రజాస్వామ్యంలో డబ్బులుండే వాళ్ళకు వెల్త్ క్రియేట్ చేయడం కాదు, వెల్త్ క్రియేషన్ సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. వెల్ఫేర్ ఈజ్ అబ్లిగేషన్ కాదు, మన బాధ్యత. అందులో కూడా ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మీరు చూసినప్పుడు ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ డెలివరీ ఆఫ్ వెల్ఫేర్. ఒకప్పుడు ప్రోగ్రాంలు ఇస్తానే ఉండేవాళ్ళం, పేదరికం ఎక్కడ కూడా తగ్గేది కాదు. డెలివరీ లీకేజెస్ ఎక్కువ ఉండేటివి. 100 రూపాయలు ఇస్తే ఒకప్పుడు ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీ మాట్లాడే పరిస్థితికి వచ్చాడు, మనం 100 రూపాయలు ఖర్చు పెడితే 10 రూపాయలని. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ బెనిఫిట్ మీరు చూస్తే డీబీటీ ఎంత వేస్తామో నెక్స్ట్ 1 minute లో వాళ్ళ అకౌంట్కి వెళ్లే పరిస్థితి వస్తా ఉంది. ఇంకొక పక్క కైండ్ మనం ఇచ్చినా దాన్ని కూడా మనం ఎక్కడికక్కడ అనలైజ్ చేసుకుంటున్నాం. అభివృద్ధి మీరు చూశారు, 5 సంవత్సరాలు ఏమాత్రం అభివృద్ధి లేకుండా గుంతల బండి రోడ్లు ఇవన్నీ ఉంటే ఈరోజు అభివృద్ధిని పరిగెత్తించగలిగాం, ట్రాక్ లో పెట్టగలిగాం. నేను మొత్తం మార్చేసామని చెప్పను కానీ ఇంకా చేయాలని చాలా ఉంది, ట్రాక్ లో పెట్టాం. గవర్నెన్స్ ఇక్కడే మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాం. అనునిత్యం రిఫార్మ్, ఇన్నోవేషన్, డెలివరీ, ఈ మూడు కూడా మనం ఎక్కడికక్కడ వర్కౌట్ చేసుకోగలిగితే ఇట్ ఈస్ ఇన్స్పైరింగ్ టైం. టెక్నాలజీ ఇస్ మెచ్యూర్డ్. టెక్నాలజీ అందరూ కూడా అడాప్ట్ చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇందులో మనం ముందుకు పోగలిగితే బ్రహ్మాండమైన ఫలితాలు వస్తాయి. అల్టిమేట్ గా ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఆశయం ఎంపవరింగ్ పీపుల్, ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించి అందరికీ మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు పోతున్నాం. అందులో చాలా వరకు నా లెక్క ప్రకారం ఇంకా చేయాలని చాలా ఉంది. ఆ డైరెక్షన్ అయితే క్లియర్ గా పెట్టాం, అనేక పాలసీలు తీసుకొచ్చాం. ఇప్పటి వరకు మీ అందరి సహకారంతో ఇప్పుడే రిఫార్మర్ ఆఫ్ ది ఇయర్, దట్ ఈస్ నాట్ మై అచీవ్మెంట్, ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్టివ్ అచీవ్మెంట్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఇక్కడుండే మనందరి సమిష్టి కృషి. 2 ఏళ్లకు మునుపు రాష్ట్రం గురించి ఏ విధంగా మాట్లాడేవాళ్ళు, ఈరోజు రాష్ట్రం గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నారు, ది అవార్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇండికేషన్. కాబట్టి ఈ యొక్క అవార్డు అనేది బాధ్యతను కూడా పెంచింది. ఇప్పుడు అవసరం కూడా ఇలాంటి అవార్డ్స్ మనకు. నేను చాలాసార్లు ఎన్నో అవార్డ్స్ ఇస్తే నేను ఎప్పుడూ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, కానీ ఇది యాక్సెప్ట్ చేశాక దానికి కారణం కూడా ఇంకొద్ద పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు వస్తాయి, ఒకసారి పాజిటివ్ మోడ్ వస్తున్న ఉద్దేశంతో యాక్సెప్ట్ చేశాం. మరొకసారి దీనికి సమిష్టి కృషి చేసిన ఇటు కేబినెట్, ఇటు సెక్రటరీస్, నాట్ ఓన్లీ సెక్రటరీస్, లాస్ట్ మైల్లో పనిచేసిన చివరి వరకు ఒక గ్రామ స్థాయిలో పనిచేసిన అధికారి వరకు అభినందిస్తున్నా. ఇది మీ అందరికి అంకితం చేస్తూ ఇంకా బాధ్యత మళ్ళా ఒకసారి మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను. అయితే ఈరోజు మనం ఎన్నికల్లో హామీలు ఇచ్చాం. హామీలు నెరవేరుస్తూ ప్రజలు మెచ్చుకునేట్టుగా ఫలితాలు వచ్చే విధంగా పరిపాలనకు శ్రీకారం చుట్టాం. నేను పబ్లిక్ సాటిస్ఫాక్షన్ కొలమానంగా పెట్టుకున్నా. అందుకే పీపీపీ విధానం, పాజిటివ్ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్, దీనికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం.
పింఛన్ పంపిణీ నుంచి అర్జీల పరిష్కారం వరకు ప్రతి ఒక్క సేవ కూడా ప్రజలు హర్షించాలి. ఈరోజు మీరు ఒక పింఛన్ ఇస్తున్నాం. పింఛన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం డబ్బులు ఇవ్వడం ఎంత ముఖ్యమో లాస్ట్ మైల్లో డెలివరీ చేసే అధికారి ప్రవర్తన కూడా అంతకంటే ఎక్కువ ముఖ్యం. అప్పుడే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. దానికి మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రస్తుతం పలు శాఖల్లో ఆల్ డెలివరీ మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మనందరం కూడా మీకు అందరికి ఐడియా ఉంది, రీఎన్ఫోర్స్ చేస్తున్నా. మనం ఇచ్చే కైండ్ క్యాష్ సర్వీసెస్, all services we are measuring regularly with beneficiaries, IVRS or QR code or CAPI ఏదన్నా మీరు సర్వేలన్నీ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పటికీ 74-75% రీచ్ అయ్యాం. నేను 90+ రీచ్ కావాలి. మీ అందరికీ లాస్ట్ మైల్ డెలివరీ ఎక్కడ లోపం ఉందో, ఒకవేళ సిస్టమ్ డెఫిషియన్సీస్ ఉంటే కరెక్ట్ చేయాలి. వ్యక్తుల యొక్క కెపాసిటీ ప్రాబ్లం ఉంటే యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్. అల్టిమేట్ గా నేను చూశాను, టెస్ట్ చేశాను డేటా. టెస్ట్ చేస్తే బాగా చేసింది ఎక్కడ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడన్నా కానీ మిస్ఫైర్ అయితే మాత్రం ఇమ్మీడియట్ గా ఇది హైలైట్ అవుతుంది. ఈ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే నేను 90% సంతృప్తి లక్ష్యం సీఎస్ స్థాయి నుంచి గ్రామ స్థాయి వరకు అందరం కూడా సమిష్టిగా పనిచేయాలి. మినిస్టర్స్ దగ్గర నుంచి లాస్ట్ మైల్లో ఉండే ప్రజాప్రతినిధి కూడా ప్రజలకు జవాబుదారీతనంగా ఉండాలి. అదే మరిగా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ టార్గెట్, ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాండేట్. ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ ఆన్ దాట్. ఒకవేళ మీరు చేయలేకపోతే అది మన అసమర్థత తప్ప కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం ఎక్కడా చేయకుండా మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పీజీఆర్ఎస్ అత్యధిక ప్రాధాన్యత. 100% పరిష్కారం కావాలి. ఇందులో కూడా 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి నాన్ ఫైనాన్షియల్, పైకి కిందికి తిప్పడం కాదు, సమస్యకు పరిష్కార మార్గం పెట్టాలి. ఏదైనా లిటిగేషన్ ఉంటే ఆ లిటిగేషన్ ఎందుకు వచ్చిందో అలాంటివి కూడా నోట్ చేసి సిస్టంలో పెట్టుకుంటే ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. కాబట్టి మీకు అది క్లారిటీ ఉండాల్సిన అవసరం. 2 ఫైనాన్షియల్ ఆస్పిరేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, కానీ జనైనవన్నీ పరిష్కారం చేస్తాం. దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలనో ఎప్పటికప్పుడు మనం కూడా రివ్యూ చేసుకుంటాం, మీ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం, అవన్నీ మనం అడ్రస్ చేస్తాం. అల్టిమేట్ గా సిటిజన్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ యువర్ రిపోర్ట్ కార్డ్. డెలివర్ రిజల్ట్స్, నాట్ రిపోర్ట్స్. ఒకప్పుడు మీరు రిపోర్ట్లు పంపిస్తా వచ్చేవాళ్ళు, దానికి మీరు మా గవర్నమెంట్ బ్లేమ్ చేసేవాళ్ళు. ఎవ్రీడే ఒక రిపోర్ట్ పంపించాలని. ఇప్పుడు రిపోర్ట్ పంపక్కర్లా, మేము మీకు పంపిస్తున్నాం. మీరు ఆన్లైన్లో అప్డేట్ చేయడమే బాధ్యత. ఆటోమేటిక్ గా ఇదయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది. ఎవ్రీ గ్రీవెన్స్ ఇస్ క్లోజ్డ్, is the government strengthened. Deadline March 27. Revenue records. That is QR code and also ఏదైతే మనం బ్యాక్ ఎండ్ అంతా కంప్లీట్ చేసి అల్టిమేట్ గా ఆ రోజు నుంచి ఇంకా గ్రీవెన్సెస్ 19 లిటిగేషన్ ఉంటే తప్ప గ్రీవెన్సెస్ అన్ని నాన్ ఫైనాన్షియల్ క్లియర్ అయిపోవాలి. అక్కడి నుంచి నేను ఏజెస్ టుగెదర్, డికేడ్స్ టుగెదర్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ